बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मोअज़्ज़ज़ वीवर्स, एक ऐसे बफलो फार्म पर मौजूद हूँ जो 25 सालों से बफलो फार्मिंग कर रहे हैं। इनसे करेंगे बात और आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो नहायत ही ज़बरदस्त और मालूमाती है, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलें इनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो की हाल है तुहाडा? अल्लाह दा करम। बुजुर्गो थोड़ा जा उच्चा बोलियो। हाँ जी, अपना नाम की जे? अकबाल। इकबाल साहब केड़ा इलाका जे? इलाका सियालकोट। सियालकोट। इकबाल साहब मज्जां दी फार्मिंग किन्ने सालों तो पे करदे हो? हो 25 साल। 25 सालों का तजर्बा है? हाँ जी, 25 साल। 25 सालों का तजर्बा किस तरह का रहा है? ठीक ठाक, बहुत अच्छा रहा। खुश हो अपने कारोबार ते? खुश। कदे कारोबार छड्डण दा ख्याल तो नहीं आया? ना, वधान दा ही। वधान दा माशाल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, कारोबार लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, हाँ जी, तुसी की कहते हो? कोई मुश्किल नहीं, करने वाले बंदे को कोई मुश्किल नहीं। करने वाले बंदे वास्ते कोई मुश्किल नहीं? कोई मुश्किल नहीं है जी, बेहतरी रोजी ठीक ठाक मिलती माशाल्लाह। अच्छा, तुहानू ए 25 सालों में किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पिया? कोई ये हो कि डंगर बद बीमार होइए जां वो दवावां छवावां वो डॉक्टरां को जा आप ही इस्तेमाल मसाले मसूले बना लईदे। अच्छा ए दसो कि तुहाडे तजर्बे दे विच मज्जां दियां किहड़ियां बीमारियां लगदियां ने? बीमारियां बहुत किस तरीके ने यार हो सकता है कि कई महियां मूत्र लहू मूत्र जांदियां, लहू मूत्र दियां ने, कई मूत्र जांदी, 100 रंग दी बीमारी होंदी, हर रंग दी बीमारी होंदी। ते इकबाल साहब जदों इहो जिहियां बीमारियां लगदियां ने ते फिर उन्हां दा इलाज किंज करदे हो? इलाज यो जो जी बीमारी होए वो इलाज कर लेते। देसी टोटके करोगे या किसी डॉक्टर नूं बुलाओगे? डॉक्टर नूं बुला लेने, देसी बहुते कर लेने। इकबाल साहब ए दसो तुहाडे कोल छोटे वड्डे किन्ने जानवर ने? जानवर ने साढ़े को 25 जानवर किहड़ी नस्ल दे ने? हर रंग दा जी, हर रंग दा। हर रंग। ए जानवर तुसी किहड़े इलाके विचों लैके आए सो? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਟਰੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਹਤਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਏ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ। ਗੱਡੀ ਲਿਆਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੱਝ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਰਬ ਵਾਲਾ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੱਝ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੱਝ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਈਆਂ ਲੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ? 7 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ 8 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ। 8 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾ 16 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ 16 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਲਿਮ ਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 42 ਸਾਲ। 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ ਘਟਾਓਗੇ? ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ माशाल्लाह। तो देखने में शेड डेयरी फार्म कोई नहीं बनाया, एक लम्मी खुरली बना के सारे जानवर इत्ते बंद छड़े जे? हाँ जी। तो ऐसे तरह गुजारा कर लेंदे हो? ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ गोदाम बनाया बड़ा बड़ा, ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? गर्मी का दरख्त बहुत, ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? वंडा हर रंग का ਜੀ। कमाद, चरी, छटाला। बेहतरीन पट्ठे मज्जां दे किहड़े ने? बेहतरीन तो ये कमाद का छटाला, कमाद ते बरसी बेहतरीन है। बेहतरीन। अच्छा वंडा एक जानवर नूं किन्ने क किलो पा छड्डदे हो? असीं तो 2-2 किलो पाने हैं। दोवां टाइमां 2-2 किलो? नहीं, एक टाइम में ठीक है 2-2 1 किलो। अच्छा बाज़ फार्मर कहते हैं 1 किलो वंडा घट है, तुसीं की समझदे हो काफ़ी है? नहीं, वंडा तो फार्म है लोग 4-4 किलो एक टाइम का पा देंगे नहीं, लेकिन तुसीं 2 किलो पा के ते रिजल्ट ले लैंदे हो कि रिजल्ट घट है? घट है। हाँ, बस अपने दुध वास्ते रखने, अपने दुध वास्ते रखिए बस असीं कोई फार्म का काम नहीं करते जी। अच्छा
ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਜੀ ਆ। ਅੱਛਾ 100 ਜੀ ਹੋ 100 ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 25 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੀਦ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇ, ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਜਦੀਦ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2 ਵਾਰੀ ਚਾੜਾ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ। 2 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ। 2 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਣ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਖਾ ਹਟਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 30 ਮਣ। ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢੇ ਜੇ ਕਿ 30 ਮਣ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਮੁੱਲ। ਕਦੇ ਮੁੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਦੁੱਧ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾਨ। ਮਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ 100 ਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ 100 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਭਾਈ ਆ, ਅੱਗੋਂ 6 ਭਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਦੀ ਔਲਾਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਪਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਕੀ ਅੱਗੋਂ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗਾਈਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਈਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਆ ਐਵੇਂ ਆਰਜੀ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਆਰਜੀ ਆਵੇਂ ਗਾਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਬਫਲੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਜਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ 4 ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ? ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ? ਆ ਬੂਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਇਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਜਾ। ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜੇ? ਬੂਰਾ ਦਿਹਾੜੀ। ਬੂਰੇ ਵਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 2 ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਆ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ, ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਕਸੂਰ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਮਾਲਕ ਚੰਗੇ ਨੇ
ठीक है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।